to present the profile of Sri Kanukuntla Subhash Chandra Bose Garu. A great song is like a confessional booth. It's a place where you can reveal your true self. A singer, a songwriter, create music that pacify our hearts, our souls, our whole being. They are the creative geniuses. True to these words, a man born to a primary school teacher of Warangal district in Telangana brought international identity to our Telugu language by winning the Oscar award. He surprised the whole music lovers of the world with his magical song, Natu 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 Veera Natu 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 Veera Natu. He kept them amazed with his musical words. A true son of Telugu soil, gifted son with the fragrance of Telugu, taking Telugu music to the skies. He is none other than Kanukuntla Subhash Chandra Bose Garu, popularly known as Chandra Bose, a renowned name to every lover of Telugu music. Sri Chandra Bose Garu needs no big introduction because every popular song of modern times is born from his pen and took form from his pen. It is truly amazing that an engineering student abounding with lyrical talents besides technical talents. Sri Chandra Bose Garu completed his engineering in Tripoli branch from JNTK Hyderabad. In 1995, he stunned the entire Telugu film industry with his very first attempt of writing Manchu Kondalona Chandrama Chandanalu Challipo Mechi Melukunna Bandama Andamanta Alluko Mogga Prayamlo Siggu Teeramlo Madurame Sangamam Kotta Dahamlo Vinta Mohamlo Manadile Sambaram. The industry felt blessed to have him for keeping Telugu songs alive. Once the song hit the Telugu audience, he hasn't looked back. He has been continuously writing and getting elevated himself. So far, he has written 3,600 songs to his credit. For over 850 films, he scripted the songs. In his active career as a lyricist, he had many laurels like winning the National Award, Nandi Awards, Filmfare Awards, Saima Awards. Above all, Academy Award and Golden Globe Award. Dear Chandra Bose sir, we are very fortunate that you are a true son of Telugu Talli and pride of Telugu industry. We wish that your pen will certainly set many more records in coming years. Thank you. ఇంకా నాకేం మిగిల్చలే కదా, మొత్తం నువ్వు చెప్పేసావు కదా, అన్ని పాటలు నువ్వే పాడేసావు. పెద్దలందరికీ నమస్కారం, విద్యార్థులందరికీ నా ఆశీస్సులు దీవెనలు. ఒక మంచి కార్యక్రమానికి వచ్చిన అనుభూతి ప్రారంభమైంది నాలో. ముందు రాగానే ఒక క్లాసికల్ డ్యాన్స్ చేశారు. అందులో హాసిని అనే అమ్మాయి ప్రధానంగా ఉంటూ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ చేశారు. అమ్మాయి చాలా బాగా, వాళ్ళంతా ఆ గ్రూప్ అంతా బాగా చేసింది. ముఖ్యంగా హాసిని అనే అమ్మాయి కళ్ళతో ఒక అభినయించిన విధానం బాగా నచ్చింది. ఆ అమ్మాయి డ్యాన్స్ చూస్తుంటే నాకు సాయి పల్లవి గుర్తొచ్చింది. తర్వాత కలర్స్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా చాలా బాగా చేశారు. అందులో ఒక సన్నగా ఒక అమ్మాయి ఉంది, చాలా బాగా చేసింది ఆ అమ్మాయి అయితే. తర్వాత రెట్రోలో కూడా బాగా చేశారు ముగ్గురు జంటలు. అందులో నేను రాసిన పాట ఠాగూర్లో నీ చెణుకులతో వేస్తా నా ఓటు అనే అన్నప్పుడు ఒక అబ్బాయి చారల చొక్కా వేసుకున్నాడు. ఆ అబ్బాయి చాలా బాగా చేశాడు, తనకి నా అభినందనలు. అట్లాగే తర్వాత నా పాట బ్రహ్మాస్త్రంలోని పాట కావ్య, తర్వాత ఇంకెవరో పాడారు, కావ్య అనుకుంటా. అసలు ఆ అమ్మాయి పాడుతుంటే మీరు పాడనిస్తేగా మొత్తం పాట మీరే పాడేశారు. తనకి అందరూ. తర్వాత ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న రోషిణి, తను కూడా క్లాస్ టాపర్ అంట. తను అన్ని రంగాల్లోనూ కూడా ప్రతిభ చూపిస్తుందని చెప్పారు. తనకి అట్లాగే విజయ్ గణేష్ తనకు గ్రాంట్ పొంది ఎంతో ప్రతిభ చూపించి తన విజ్ఞానంతో ఈ కళాశాలకు మంచి పేరు తీసుకొస్తున్న వీళ్ళందరూ అన్ని రంగాల్లోనూ అన్ని విధాలుగా ఎదుగుతున్న విధానం చూస్తుంటే నాకు చాలా సంతోషం ఉంది. నేను స్టేజ్ మీదకి వచ్చేప్పుడు అందరూ బాగా చప్పట్లు కొట్టారు, సందడి చేశారు. కానీ అందరికంటే ఎక్కువ చప్పట్లు ఎవరికి వచ్చాయో తెలుసా? మీ శేఖర్ గారికి. నిజం చెప్పండి, శేఖర్ గారు అంటే భయమా ప్రేమ? ప్రేమ. నేను భయం అనుకున్నాను. సరే,
ఎందుకంటే ఆయనతో మాట్లాడుతుంటే చెప్పారు 24 గంటలు మీ సంరక్షణలో మిమ్మల్ని ఎలా తీర్చిదిద్దాలన్న ఆలోచనలతో మీతో బాటే ఉంటూ మీతో అనుక్షణం నడుస్తూ మిమ్మల్ని ప్రగతి పదంలో నడిపించే ఆయనకు ఇంత ఫాలోయింగ్ ఉండాల్సిందే. ఆయన వచ్చినప్పుడు లెజెండ్ పాట కూడా వేశారు ఆయనకు. నిజంగా ఆయన లెజెండ్ అనే మాటకి ఆయన అర్హులు. చాలా సంతోషం. ఇంకా నేను ఈరోజు ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నానంటే కారణం తెలుగు పాట, తెలుగు భాష. తెలుగంటే నా దృష్టిలో తెలుగంటే గోదారి, తెలుగంటే గోంగూర, తెలుగంటే అరచేతి గోరింట, తెలుగంటే గొబ్బిళ్ళు, తెలుగంటే గుత్తొంకాయ్, తెలుగంటే కొత్తావకాయ్, తెలుగంటే పెరుగన్నం, తెలుగంటే ప్రేమ జాలి అభిమానం, తెలుగంటే పోతన్న, తెలుగంటే వేమన్న, తెలుగంటే భద్రాద్రి రామన్న, తెలుగంటే తిరుపతి వెంకన్న, తెలుగంటే మాగాణి, తెలుగంటే సాంబ్రాణి, తెలుగంటే హైదరాబాదీ బిర్యానీ, తెలుగంటే పచ్చని ఆడపిల్ల ఓణి, తెలుగంటే మమకారం, తెలుగంటే యమకారం, తెలుగంటే సంస్కారం, తెలుగంటే కొంచెం ఎటకారం, తెలుగంటే పట్టింపు, తెలుగంటే తెగింపు, తెలుగంటే లాలింపు, తెలుగంటే చల్లని తల్లి నోటి పిలుపు, తెలుగంటే ఇంతేనా? తెలుగంటే ఇంకొకటి ఉంది. తెలుగంటే ఇప్పుడు ఆస్కార్, తెలుగంటే ఆస్కార్ పురస్కారం కూడా. 95 ఏళ్ల ఆస్కార్ చరిత్రలో సంపూర్ణ భారతీయ చిత్రానికి వచ్చిన మొట్టమొదటి ఆస్కార్ మన RRRలోని నాటు నాటు పాటకు వచ్చింది. ఇంతకుముందు భారతీయులకు వచ్చింది ఆస్కార్, కానీ భారతీయ చిత్రానికి మొత్తం భారతీయ సాంకేతిక నిపుణులతో, భారతీయ నటీనటులతో, దర్శకులతో మన భారతీయ నిర్మాణ సంస్థ నిర్మించిన మొదటి చిత్రం ఆర్ఆర్ఆర్కి మొట్టమొదటిసారి ఆస్కార్ పురస్కారం దక్కింది. మీరు గమనించారో లేదో, ఆస్కార్ వేదిక మీద మొట్టమొదటిసారిగా మోగిన తెలుగు పాటలోని తెలుగు పదం ఏంటి? నాటు కాదు, మొదటి తెలుగు పదం పొలం, 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 పొలం. అట్లాగే ఆస్కార్ వేదిక మీద చాలామంది ప్రసంగించారు పురస్కారానంతరం, కానీ ఆ వేదిక మీద మాట్లాడబడిన మొదటి తెలుగు మాట ఏంటి? నమస్తే. సరిగ్గా చెప్పావు. నమస్తే అనేది నా నోటి నుంచి వచ్చింది. 45 సెకండ్లే మాట్లాడాలి అక్కడ. కీరవాణి గారు 44 సెకండ్లు మాట్లాడారు. 1 సెకండే నాకు మిగిలింది. ఆ 1 సెకండ్లో నేను మాట్లాడిన మాట నమస్తే అని చెప్పాను. అందరికీ, ప్రపంచానికి నమస్తే చెప్పాను. పొలం అనేది మన జీవన విధానం, నమస్తే అనేది మన జీవన సంస్కారం. ఈ రెండింటిని ఆ వేదిక మీద నుంచి ప్రపంచానికి చాటి చెప్పే అవకాశం వచ్చిన తొలి తెలుగు కవిగా నాకు ఎంతో గర్వకారణం, ఎంతో మురిసిపోతున్నాను, ఎంతో పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నాను. ఇక నేను ఇంతకుముందు అమ్మాయి చెప్పింది ఏంటంటే, నేను 30 ఏళ్ల కెరీర్ నాది. 95లో ప్రారంభించాను పాట. మొట్టమొదటి పాట తాజ్మహల్, మంచుకొండలో చంద్రమ నుంచి ఇప్పుడు హరిహర వీరమల్లులో ఏం పాట? హరిహర వీరమల్లు. కొల్లగొట్టినాదిరో, కొల్లగొట్టినాదిరో, కొల్లగొట్టిన గుండెనే ముల్లే గట్టినాదిరో, కొల్లగొట్టినాదిరో, కొల్లగొట్టినాదిరో, కొల్లగొట్టిన గుండెనే ముల్లే గట్టినాదిరో. ఆ తాజ్మహల్ నుంచి ఇప్పుడు హరిహర వీరమల్ వరకు మొత్తం 860 సినిమాలు, 3800 పాటలు రాశారు ఈ 30 ఏళ్ళలో. అయితే ప్రతి సంవత్సరం నాకు ఒకటే కల నా జీవితంలో, ఒక్క జాతీయ పురస్కారం పొందాలి, ఒక్క నేషనల్ అవార్డు పొందాలని. ప్రతి సంవత్సరం అప్లై చేసుకునేవాడిని, మనకు రాకపోయేది, బాధపడేవాడిని. మళ్ళీ తర్వాత సంవత్సరం ఇలా 15 ఏళ్ళు పోరాటం, 15 ఏళ్ళ కృషి, కానీ ఒక్కసారి కూడా నాకు జాతీయ పురస్కారం రాలేదు. కానీ 2023లో 2 నెలల వ్యవధిలో ఒక్క జాతీయ పురస్కారం కోసం ఎదురు చూస్తున్న నాకు 4 అంతర్జాతీయ పురస్కారాలు వచ్చాయి. అందులో మొదటిది గోల్డెన్ గ్లోబ్, రెండవది క్రిటిక్స్ చాయిస్, మూడవది హాలీవుడ్ క్రిటిక్స్ అసోసియేషన్, నాలుగవది అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన, ప్రపంచంలోని ప్రతి కళాకారుడు
స్వర్ణ స్వప్నమైన ఆస్కార్ పురస్కారం 4 మొత్తం పురస్కారం 2 నెలల వ్యవధిలో నా సొంతమయ్యాయి. ఇక నేను 2018లో లాస్ ఏంజల్స్ వెళ్ళాను, బతుకమ్మ పండుగకి వెళ్ళాను, పిలిచారు. వెళ్ళిన తర్వాత బతుకమ్మ పండుగ కార్యక్రమం చేసుకున్న తర్వాత మిత్రులు, భయ్యా మనం ఇక్కడ హాలీవుడ్ స్ట్రీట్కి వెళ్దాం రా అన్నారు. వెళ్ళాను. వెళ్ళిన తర్వాత దారిలో వెళ్తున్నప్పుడు అది చూపించి, అది డాల్బీ థియేటర్ భయ్యా అన్నారు. ఏంటి భయ్యా దాని ప్రత్యేకత అంటే, ఇక్కడ ఆస్కార్ అవార్డులు ఇస్తారు భయ్యా అంటే, వెళ్దామా అన్నారు వాళ్ళు. నేను అన్నాను, వద్దులేదు, మనకు సంబంధం లేని విషయం, నేను రానన్నా. రా భయ్యా అని బలవంతంగా తీసుకెళ్లారు. తీసుకెళ్ళిన తర్వాత లోపల గేట్లు మూసేసి మాకు పర్మిషన్ ఇవ్వలే, అనుమతి ఇవ్వలే, వెనక్కి పంపించారు. నేను అన్నాను, భయ్యా మనకు సంబంధం లేని విషయం ముందే చెప్పాను, అనవసరంగా తీసుకెళ్లారు, చూసారా నిరుత్సాహం ఎదురైందని వెనక్కి వస్తున్నాం. సరిగ్గా 5 ఏళ్ల తర్వాత అదే డాల్బీ థియేటర్కి రెడ్ కార్పెట్ మీద నేను, నా పక్కన మా అబ్బాయి కీరవాణి గారు పక్కన శ్రీవల్లి గారు, నలుగురం రెడ్ కార్పెట్ మీద అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి మా కేటాయించిన నామినీస్ సీట్లో కూర్చున్నాం. కూర్చున్న తర్వాత ఒకరి తర్వాత ఒకరు, మన రాహుల్ను మన కాలభైరవ మన పాట పాడారు, బ్రహ్మాండమైన స్పందన వచ్చింది. దాని తర్వాత లేడీ గాగా పాడింది, అద్భుతం. దాని తర్వాత రిహానా పాడింది, రిహానా పాటకైతే ఇంకా మహా అద్భుతం, అందరూ లేచి చప్పట్లు కొట్టారు. ఇంకా నాకు భయం మొదలైంది, ఏంటి అన్ని పాటలకు ఇలాంటి స్పందన వస్తుంది, మన పాటకు మరి పరిస్థితి ఏంటి, వస్తుందా రాదా అని ఇంకా చాలా భయం. ఈలోపు మన విభాగం రానే వచ్చింది. నాకు భయం పెరిగింది, కంగారు, ఆందోళన. పక్కన కీరవాణి గారు కూర్చున్నారు, ఆయన చెయ్యి పట్టుకుని అలా నొక్కుతున్నా. ఈలోపు అమ్మాయి వచ్చేసి ఒక్కసారిగా ఆర్ యు రెడీ గైస్, హియర్ వి గో అంటూ అలా తీసి ఆర్ 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 అని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయి పలకడంతో ఒక్కసారిగా నా సీట్లో నుంచి 15 సెకండ్లు నడుచుకుంటూ ఆ వేదిక మీదకి వెళ్ళాను. 15 సెకండ్లు, ఈ 15 సెకండ్లలో ఆలోచనారహితం, భావరహితం, ఉద్వేగరహితం, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నిర్వికల్ప సమాధి స్థితి అంటారు కదా, అలాంటి స్థితిని అనుభవించాను. వేదిక మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత నాలో ఇంకా కంగారు, భయం, అలా ఒక మరమనిషిలాగా వెళ్ళాను. వెళ్ళిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి అవార్డు, ఆ మెమెంటో ఇచ్చింది, పట్టుకున్నా. నాకు ఇక్కడ అవార్డులు తీసుకోవడం బాగా, నాకు ఇంతకుముందు ఒక 40-50 అవార్డులు వచ్చాయి. ఆ అవార్డులు తీసుకున్న అలవాటుతో గబుక్కుని ఇలా తీసుకున్నా. కానీ ఆ అవార్డు చాలా బరువుగా ఉంది, ఒక డంబెల్ లాగా ఉంది. ఇలాగ పట్టుకున్న, మోసాను. 4 కేజీల బరువు ఉంటుంది. అది నిజమైన దాని బరువు ఎంతంటే 4 కేజీలు. కానీ అసలు దాని బరువు ఎంతో తెలుసా? 140 కోట్ల భారతీయుల కలల బరువు. 140 కోట్ల భారతీయుల గెలుపు బరువు, 140 కోట్ల భారతీయుల పరువు బరువు ఆ పురస్కారం. అలా పట్టుకొని పొదువుకున్నాను. అలా అమెరికాలో చాలా ప్రాంతాలు తిరిగాను, హైదరాబాద్ వచ్చాను, మా ఊరు వెళ్ళాను. మా ఊరు వెళ్ళిన తర్వాత మా ఊళ్ళో పండగ చేశారు, చాలా పెద్ద పండగ చేశారు. ఆ పండగను ఒక ఆయన పిక్చరైజ్ చేసి 17 నిమిషాల పాటు కుదించి కేన్స్ ఫిలిం ఫెస్టివల్కి పంపిస్తే అక్కడ కూడా ఆ డాక్యుమెంటరీకి ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది. కేన్స్ ఫిలిం ఫెస్టివల్లో కూడా అలా ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చిన మొట్టమొదటి డాక్యుమెంటరీ, నా మీద చిత్రీకరించిన డాక్యుమెంటరీ, ఆస్కార్ చల్లగరిగిన డాక్యుమెంటరీ. ఇలా అంటే 30 ఏళ్ల కృషి చేస్తూ కష్టపడుతూ చెమటోడుస్తూ వస్తుంటే ఫలితం ఎక్కడ వచ్చింది, ఎంత దూరం వచ్చింది, ఎంత ఎత్తు వచ్చింది, ఎంత ఔన్నత్యంగా, ఎంత ఉన్నతమైన పురస్కారం వచ్చిందో. అంటే ఇన్నేళ్ల కృషికి ఒకే ఒక్కసారి ఫలితం వచ్చింది. సరే, ఇన్ని మాటలు చెప్పడం ఒక ఎత్తు, ఆ పాట ఏంటో ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందామా? పొలం గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిత్త దూకినట్టు, పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు, కిర్రు సెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు, మర్రి చెట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు గూడినట్టు, ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప తొక్కు గలిపినట్టు, నా పాట చూడు నాటు 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 నా వీర నాటు 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 ఊర నాటు 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 పచ్చిమిరపలాగా పిచ్చ నాటు 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 విచ్చు కత్తిలాగా వెర్రి నాటు, గుండెలదిరిపోయేలా దండనకర మోగినట్టు, చెవులు సిల్లు పడేలాగా కీసు పిట్ట కూసినట్టు, ఏలు సిటికలేసేలా యవ్వారం సాగినట్టు, కాలు సింధు దొక్కేలా దుమ్మారం రేగినట్టు, ఒళ్ళు చెమట పట్టేలా ఈ రంగం చేసినట్టు, నా పాట చూడు
నా పాట చూడు నాటు 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 నా వీర నాటు 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 గడ్డపారలాగా చెడ్డ నాటు 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 ఉక్కపోతలాగా తిక్క నాటు. నేను 3800 పాటలు రాస్తాను చెప్పాను కదా. ప్రతి పాట రాయడానికి నాకు పట్టిన సమయం 2 రోజులు 3 రోజులు, ఒక రోజు, ఒక పూట, ఒక 2 గంటలు ఇలాగే పట్టింది. కానీ ఈ పాట రాయడానికి నాకు పట్టిన సమయం అక్షరాల 19 నెలలు పట్టింది. నాకు సంవత్సరం మీద 7 నెలలు పట్టింది. అంటే ముందు 45 నిమిషాల పాట మొత్తం రాసి తీసుకెళ్ళాను. రాజమౌళి గారు, కీరవాణి గారు నచ్చారు. కానీ తర్వాత అది కలుపుతూ ఇది కలుపుతూ ఇది మార్చుతూ అది మార్చుతూ రకరకాలుగా 35 వెర్షన్స్ తయారు చేస్తారు. 35 రకాలుగా పాటను రికార్డ్ చేశారు కీరవాణి గారు. అలా మార్చినప్పుడల్లా కొత్త మాటలు, కొత్త శబ్దాలు, కొత్త భావాలు రాస్తూ సంవత్సరం మీద 7 నెలలు 19 నెలలు పట్టింది. చివరికి నా జీవితంలో అత్యధిక కాలం రాసిన పాట ఇదే. నా జీవితానికి అత్యధిక గుర్తింపు తెచ్చిన పాట కూడా ఇదే. ఇక ఈ పాట రాసి ఆ పురస్కారాన్ని పొందిన తర్వాత నేను మా ఊరు వెళ్ళాను. నేను చదువుకున్న లైబ్రరీ చూశాను. చూడగానే అది శిథిలావస్థలో ఉంది. నేను మా ఆవిడతో అన్నా, గ్రంథాలయం మొత్తం కూలిపోతుంది, దీన్ని రిపేర్ చేయిద్దామంటే మా ఆవిడ అంది, రిపేర్ ఏంటండి బాబు, కొత్తది కట్టండి అంది. అనగానే నా సభలో చెప్పాను, వాగ్దానం చేశాను, ఆ గ్రంథాలయాన్ని మళ్ళీ పునర్నిర్మిస్తా అని చెప్పాను. అలాగే అన్నమాట ప్రకారమే 6 నెలల వ్యవధిలో 40 లక్షలు నా సొంత డబ్బు పెట్టి ఆ గ్రంథాలయాన్ని మళ్ళీ కొత్తగా కట్టాను. అట్లాగే మీరందరూ కూడా ఈ కళాశాలలో చదువుకొని ఉన్నత విద్య అభ్యసించి మంచి స్థాయికి వెళ్ళి ఎక్కడెక్కడ ఉద్యోగాలు చేసినా ఒక మంచి అలమనీలాగా పెట్టేసి ఈ కాలేజీ కోసం, మీ ఊరు కోసం మీరందరూ కలిసికట్టుగా కృషి చేసి మీకు జన్మనిచ్చిన ఈ కళాశాలకు రుణం తీర్చుకునే బాధ్యతను మీరందరూ కూడా ఖచ్చితంగా నెరవేర్చాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అట్లాగే 6 ప్రశ్నలు, పిల్లలు మాత్రమే, పెద్దలు కాదు. 6 ప్రశ్నలు, మైక్ ఇవ్వండి. ప్రశ్నలు కావచ్చు, మీ సందేహాలు కావచ్చు, మీ అభినందనలు కావచ్చు. 3 అబ్బాయిలు 3 అమ్మాయిలు, మైక్ వాళ్ళకి ఇస్తే 6 ప్రశ్నలు మీరు అడగొచ్చు. దానికి నేను సమాధానం చెప్తా. పాట కావచ్చు, మాట కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. 3 అమ్మాయిలు ఫస్ట్, తర్వాత అబ్బాయిలకి. ఆ అమ్మాయికి ఇవ్వండి. నీ పేరేంటి నాన్న? రాజా వాత్సల్య. చాలా మంచి పేరు, కొత్త పేరు, మొదటిసారి వింటున్నా. వాత్సల్య, చెప్పు నీ ప్రశ్న ఏంటమ్మా? మీరు ఆస్కార్ విన్ అయ్యారు కదా, అప్పుడు మీ పేరెంట్స్ ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు? అంటే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి? నిజానికి చెప్పాలంటే మా అమ్మ లేదు ఇప్పుడు, మా నాన్నగారు ఉన్నారు. మా నాన్నగారు చాలా సంతోషపడ్డారు. కానీ నేను సినిమా రంగంలోకి వస్తానంటే ముందు వద్దనేది మా నాన్నగారి. మా నాన్నగారికి తెలియదు సినిమా రంగంలో ఇలాగ పాటలు రాసే వృత్తి ఒకటి ఉంటుందని మా నాన్నగారికి తెలియదు. నేను ఫస్ట్ టైం పాట రాసినప్పుడు మా నాన్న అన్నారు, ఏం చేస్తున్నారా? ఇంజనీరింగ్. నేను ఇంజనీరింగ్ చేశాను, EEE JNTలో ఇంజనీరింగ్ చేసి సినిమా రంగంలోకి వచ్చాక మా నాన్న, ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు, ఉద్యోగం చేయట్లేదంటే, చేయట్లేదు నాన్నగారు. అంటే ఏం చేస్తున్నావు అంటే, పాటలు రాస్తున్నా. అంటే పాటలు నువ్వు రాయడం ఏంటి, వాళ్ళు ఆ చిరంజీవి, ఆ వెంకటేష్ వాళ్ళు రాసుకోరా అన్నారు. అంటే మా నాన్నగారికి తెలియదు అలాంటి వృత్తి ఒకటి ఉంటుందని, వాళ్ళకి తెలియదు. నిజంగా వాళ్ళకి నచ్చ చెప్పి నేను ఖచ్చితంగా ఇందులో రాణిస్తానని చెప్పి వాళ్ళకు నమ్మకం కలిగించి సంవత్సరం పాటు మా ఊరికి వెళ్ళకూడదు అని చెప్పేసి నేను హైదరాబాద్లోనే పాటలు రాస్తూ కూర్చున్నాను. సంవత్సరం తర్వాత సితారా అని ఒక సినిమా బుక్ ఉంటుంది. ఆ బుక్లో నాకు పెద్ద ఫుల్ పేజీ ఇంటర్వ్యూ వచ్చే మా నాన్న మా ఊళ్ళో చూసి, ఒరే నువ్వేదో సాధిస్తున్నావురా, పెద్ద ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది, ఇంకా రా, సంవత్సరం అయిపోయింది, రారా, నీ మీద నమ్మకం కలిగిందని చెప్పేసి పిలిచారు. అట్లా ఒక విజయంతో మా నాన్నని పలకరించాను. అంటే వాళ్ళకి తెలియదు, వాళ్ళు మనం ఏ రంగంలోనే ఎదుగుతాం అనుకుంటారు. కానీ వాళ్ళకి తెలియని రంగంలో మనం ఎదిగామంటే వాళ్ళకి నమ్మకం ఉండదు. కానీ తర్వాత ఆ నమ్మకాన్ని మనమే కలిగించి ఆ విజయానందాన్ని వాళ్ళకు మనం పంచాల్సిన బాధ్యత మనది. తర్వాత ఇంకొక క్వశ్చన్. నమస్కారం. నమస్తే అమ్మ, నీ పేరు? మాధవి. ఏం చదువుతున్నావు నువ్వు? ఈసీ. ప్రతి మనిషి విజయం వెనకాల ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు. మీ విజయం వెనుక దాగున్న సుచిత్ర చంద్రబోస్ గారి గురించి కొన్ని మాటలు. 2023లో మార్చి 12కి ఆస్కార్ వచ్చింది. మార్చి 12వ తేదీ ఆస్కార్ వచ్చింది 2023. కానీ 2022లో డిసెంబర్ 22వ తేదీ రాత్రి 11 గంటలకు మేము పుస్తకాలు చదువుతుంటే మా ఆవిడ ఒక పేపర్ మీద రాస్తుంది. రాసి ఒక పేపర్ మీద రాసి నాకు ఇచ్చింది. చదవండి అంది. చదివాను. ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో రాసింది, డియర్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ గెట్టింగ్ ఆస్కార్ ఫర్ నాటు నాటు సాంగ్, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ యూ అని రాసింది. నేను చదివేసి
డిసెంబర్ 22, 2022 చదివి ఆస్కారు నాటు ఏంటి అసలు ఏమన్నా కొంచెం దానికి కూడా పిచ్చికి కూడా ఒక హద్దు అంటూ ఉండాలి. ఇలాగెలా రాసావంటే లేదు మీకు వస్తుందని చెప్పింది. ఆ పేపర్ అలాగే పక్కన పెట్టేసి నేను కిందికి వెళ్ళిపోయాను. తర్వాత కొన్నాళ్ళకు నామినేషన్ ప్రక్రియ మొదలెట్టగానే అమ్మో ఇదేదో ఆస్కార్ అంటున్నారు, నామినేషన్ అంటున్నారు అని చెప్పేసి భయం వేసి మళ్ళీ మా ఆవిడ రాసిన ఆ కాగితం తీసుకొచ్చి దేవుడి గదిలో పెట్టి రోజు పూజ చేయడం మొదలెట్టాను అన్నమాట. అంటే నాకంటే మా టీం కంటే ఆస్కార్ కంటే ముందే విశ్వసించింది మా ఆవిడ. అందుకోసమే నేను ఆస్కార్ తీసుకున్న తర్వాత బ్యాక్ ఎండ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ అడుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళకు మొట్టమొదటిగా నేను చెప్పింది ఏంటంటే ఐఎమ్ డెడికేటింగ్ దిస్ అవార్డ్ టు మై వైఫ్ అని చెప్పేసి నా భార్యకు అంకితం ఇచ్చాను ఆ పురస్కారాన్ని. అంత నమ్మింది, అంత విశ్వసించింది, అంత నా వెనకాల నుండి నన్ను నడిపించింది, తనకే అంకితం ఇచ్చాను ఈ పురస్కారాన్ని. మూడో ప్రశ్న. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి మన లైఫ్లో మీరు లిరిక్ ఇస్తారు సార్, మన లైఫ్లో ఒక సాంగ్ రాసిన తర్వాత అరే ఇంతకు మించి ఇంకా నా టాలెంట్ని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఇంకేదీ లేదు, ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ సాంగ్ అనేది ఉంటుంది కదా సార్, అలా మీకేమని? అలాగా అంటే ఇంకా మన ప్రతిభలో మన సృజనలో పరాకాష్ఠ అనదగిన పాట రంగస్థలం పాట. సార్ అంటే కడవ నువ్వు నడుమున పెట్టి కట్ట మీద నడిసొత్తా ఉంటే సంద్రం నీ సంకెక్కినట్టు ఎంత చక్కగున్నవే, కట్టెల మోపు తలకెత్తుకొని అడుగులోన అడుగెత్తా ఉంటే అడవి నీకు గొడుగట్టినట్టు ఎంత చక్కగున్నవే, సేలో వారి నాటు ఎత్తా ఉంటే ఎంత చక్కగున్నవే, భూమి బొమ్మకు నువ్వు ప్రాణం పోస్తున్నట్టు ఎంత చక్కగున్నవే, తిరణాళ్లలో తప్పి ఏడ్సేటి బిడ్డకు ఎదురొచ్చిన తల్లి సిరునవ్వులాగా ఎంత చక్కగున్నవే, లక్ష్మి ఎంత చక్కగున్నవే, గాలి పల్లకిలో ఎంకి పాటలాగా ఎంకి పాటలోన తెలుగు మాటలాగా ఎంత చక్కగున్నవే, లక్ష్మి ఎంత చక్కగున్నవే. సార్ అలానే ఇంకో చిన్న ప్రశ్న, సిరివెన్నెల సీతారామ గారు అంటే దగ్గర పెట్టుకున్నా, సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు అంటే అందరికీ ఇష్టమైన వారే, ఆయన రాసిన పాటలో మీకు బాగా నచ్చిన సాంగ్? సరసస్వర సుర చెరి గమనమౌ సామవేద సారమిది నే పాడిన జీవన గీతం, ఈ గీతం విరించినై విరచించి తిని ఈ కవనం, విపంచినై వినిపించి తిని ఈ గీతం. ఈ పాట నాకు చాలా ఇష్టం రాసిన పాట. అబ్బాయిలు మీరు ఇప్పుడు మీ వంతు. యువ అంటే యూత్ కదా, మా యూత్ మీద మీరు ఏదన్నా మీ మాటల్లో చిన్న సాంగ్. యూత్ అంటే నేను పుష్పాలు రాసిన పాట చెప్తా. యూత్ అంటే ఏంటంటే సమాజం కావచ్చు, ప్రతికూల పరిస్థితులు కావచ్చు, విపత్కర పరిస్థితులు కావచ్చు, అవి మమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తాయి. ఏమని ప్రశ్నిస్తాయంటే ఎవడ్రా నువ్వు అంటూ, ఇనుమును నేను, ఇనుమును నేను, నన్ను కాల్చితే కత్తెవుతాను, ఎవడ్రా నువ్వు, మట్టిని నేను, నన్ను తొక్కితే ఇటుకవుతాను, ఎవడ్రా నువ్వు, రాయిని నేను, గాయంగాని చేశారంటే ఖాయంగానే దేవుణ్ణవుతా, ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ అని మీరు చెప్పాలి. తర్వాత అంటే మీరు ఆ సాంగ్ రాయడానికి మీకు 19 నెలల సమయం పట్టింది కదా, మీరు ఆ 19 నెలల సమయంలో మీరు మీరు ఫేస్ చేసినటువంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ కానీ అప్ అండ్ డౌన్స్ని కానీ మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు? అండ్ అలాగే స్టూడెంట్స్ మా లైఫ్లో మాకు రాబోయే అప్ అండ్ డౌన్స్ని మేము ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో మీ మాటల్లో. ఒకటే ఏంటంటే 19 నెలలు పట్టినప్పుడు కూడా నేను ఓపికతో, ఓర్పుతో, సహనంతో పాట రాశాను. ఆ సహనం ఎలా ఉండాలంటే బలము నువ్వే, బలగం నువ్వే, ఆట నీదే, గెలుపు నీదే, నారు నువ్వే, నీరు నువ్వే, కోత నీకే, పైరు నీకే,
నింగిలోనా తెల్ల మేఘం నల్లబడితేనే చల్లులు కురిసేను, చెట్టు పైన పూలు మొత్తం రాలిపోతేనే పిందెలు కాసేను. ఒక ఉదయం ముందర చీకట్లు, విజయం ముందర ఇక్కట్లు, రావడం అన్నది మామూలు. ఎవరేమీ అనుకున్న నువ్వుండే రాజ్యాన రాజు నువ్వే, బంటు నువ్వే, మంత్రి నువ్వే, సైన్యం నువ్వే, ఏమైనా ఏదైనా నువ్వెళ్ళే బడిలోన పలక నువ్వే, బలపం నువ్వే, ప్రశ్న నువ్వే, బదులు నువ్వే, అన్నీ నువ్వే కావాలి. అనునిత్యం పోరాడాలి, అనుకున్నది సాధించాలి. ఎవరేమీ అనుకున్న నువ్వుండే రాజ్యాన రాజు నువ్వే, బంటు నువ్వే, మంత్రి నువ్వే, సైన్యం నువ్వే. విన్నావా నాగార్జున? అర్థమైందా? గుడ్ లక్. తర్వాత హలో సార్, మై నేమ్ ప్రవీణ్, ఐఎమ్ త్రిబుల్ ఈ 4th ఇయర్ సార్. సార్ మీరు ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ చేశారు ఇంజనీరింగ్ త్రిబుల్ ఈ, బట్ మీకు ఇటువైపు రావాలి, పాటలు రాయాలి అనే ఇంట్రెస్ట్ ఇంటికి వచ్చింది, ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు సార్ మీకు? మాది తెలంగాణలో వరంగల్ జిల్లా, కానీ నన్ను ప్రోత్సహించింది మాత్రం గుంటూరులోని తెనాలిలోని ఒక అన్న, కుర్రా శ్రీనాథ్ అని చెప్పేసి. ఆ అన్న నన్ను బాగా ప్రోత్సహించి నాలోని ప్రతిభను గుర్తించి, నేను ముందు పాటలు పాడేవాడిని, పాటలు పాడడం కోసం ప్రయత్నించాం. కానీ మళ్ళీ ఒకరోజు అన్న అన్నాడు, పాటలు పాడడానికి అవకాశం రావట్లేదు, రాయి బాగుంటుందని చెప్పి సలహా ఇచ్చి ఆ అన్న ప్రోత్సహించి సినిమా రంగంలోకి తీసుకెళ్ళి మొదటి పాట రాసిన తాజ్మహల్ దర్శకుడికి పరిచయం చేసి మొదటి పాట రాయించారు ఆ అన్నే దగ్గరుండి. అది మంచుకొండలో చంద్రమైంది. అక్కడి నుండి ఆ మొదటి పాట నుంచి 3800 పాటలు రాశాను. ఆస్కార్ తర్వాత బ్యాక్ స్టేజ్లో మా ఆవిడ పేరు కంటే ముందు నేను థ్యాంక్స్ చెప్పింది ఆ శ్రీనాథ్ అన్నకే చెప్పాను. మీరు చూడండి, ఉంటుంది. అయిపోయాయి బాబు. నీకేమైనా ఉందా? చెప్పు, అడుగు. మైక్ లేదా? మైక్ ఇవ్వండి అబ్బాయికి. మైక్ రావాలి. మీకు ఈ కార్యక్రమం తర్వాత భోజనాలు కూడా ఉన్నాయంట, అక్క తినేసి వెళ్ళిపోండి. రా. సార్ నా పేరు హరివర్ధన్. హరివర్ధన్. నేను సిఎస్ఎం బ్రాంచ్ నుంచి 3rd నుంచి వచ్చాను. ఓకే. మా కాలేజ్ గురించి మీ వాక్యాలతో పాట రాయగలరా? బాబోయ్, నాటు కంటే పెద్ద పరీక్ష పెట్టావు నాకు. తప్పకుండా రాస్తాను. తర్వాత నెక్స్ట్ టైం కార్యక్రమానికి వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా పాడి వినిపిస్తాను. ఎప్పుడు వస్తారు? మళ్ళీ పిలిచినప్పుడు వస్తాను బాబు, రాకుండా ఎక్కడ పోతాం? ఓకే సార్. నా ఫోన్ నెంబర్ మీ అందరి దగ్గర ఉంది, మీ వాళ్ళందరి దగ్గర. పిలిస్తే వస్తాను. వచ్చి కార్యక్రమంలో ప్రారంభానికంటే ముందు మొదటి పాట రాసి పాడి వినిపిస్తాను. సరే, ఇలాంటి ఒక మంచి అవకాశం మీ అందరితో మాట్లాడే అవకాశం, మిమ్మల్ని కలుసుకునే అవకాశం, మంచి కార్యక్రమానికి వచ్చే అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, తప్పకుండా మీరు జీవితంలో ఎదగాలని కోరుకుంటూ, మరొక్కసారి మీ అందరికీ ఆశీస్సులు, మీ అందరికీ దీవెనలు తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను.